Korean novels are down. It's great. Um, I honestly, it's I honestly believe the ability to speak two languages, well, comprehend, speak, whatever you want to call it, at a fluent level is a superpower of its own. It's yeah, it's a great feeling. It truly is a fucking fantastic. Tr- just, it's great. It's fucking great. Especially when you especially when you have some sort of understanding of the culture, um, behind some of because the more you understand about it's the same thing with music, right? If you know how to play the piece that you're listening to, it's gonna come to you. Um, it's gonna it's gonna just sound. You're gonna you're gonna hear it differently. Same thing when you make music, and when you make music, you understand just how you understand it better than when you don't understand it. Is what I'm trying to say. If you understand the culture behind something, you kind of understand what it is. So in Korea, there's that. Uh, what's that called? Hierarchy. There's a formal. Uh, it's like a class system. So there's like something called 선배, 후배, like or 형, 동생, that kind of or 누나, 언니 or 동생, something like that, right? So there's that. You know, like respect your elders kind of shit. So at work, you are generally um, it's like okay, so so the story is saying something about how the newbie or the new recruit is taking shit for things that he didn't do just because he's a new recruit and he doesn't want to talk back to the upper management. And he works. Um, he begins work at 3 in the morning, so it's not a good time. No matter how early of in my opinion, no matter how early bird of a person you are, 3 in the morning when you start work at 3 in the morning, it's not the best time to listen to some yapping, especially if it's regarding um, regarding an incident or a fault or a mistake that you have that you are absolutely um, not responsible for. So he got mad, and he basically cursed um, at his supervisor or manager, upper management, in a silent manner. He was like, I think, so. Um, so the I'm pretty sure if anyone's heard of or researched, this is the most. So he said the Korean curse word equivalent to fuck. So I'm reading that right now. 세호는 지역장의 얼굴에 두 글자를 뿜었다. 씨발. 화가 난 지역장도 세호에게 두 글자를 통보했다. 해고. 세호는 그 길로 돌아섰다. 출근하자마자 퇴근한 세호는 차의 집 앞에 주차하려고 했지만 마땅한 곳이 없었다. 세호가 차를 뺀 지 불과 1시간도 지나지 않은 새벽이었다. 하긴 그 시간에 집에 들어가 봤자 노모의 걱정만 들을 일이었다. 곰곰 생각하다가 자신이 관리하던 생활정보지 배포대를 돌아보기로 하고 차를 돌렸다. 어차피 그 시간엔 배포대가 텅 비어있기 마련이지만 그래도 왠지 가보고 싶었다. 천천히 차를 몰아 좁은 골목을 누비던 세우는 덩그러니 밤을 밝히고 있는 GS 편의점 앞에 차를 세웠다. 세우는 담배를 샀다. 담배 끊었잖아. 끊었었지. 근데 나쁜 건 끊을 이 필요가 없어. 우리 같은 놈들은 다시 찾게 돼 있으니까.
나는 우리 같은 놈이라는 말에 조금 감정이 상했고 내가 너무 친절한 게 아닌가 의구심이 들었다. 세호와 나는 우리로 묶일 만한 사이가 아니었다. 내게는 번듯한 직장이 있고 아내와 딸들이 있다. 때리기만 했던 아버지도 없고 맞아서 병든 어머니도 없다. 10년 동안 임용고시 핑계로 놀고 먹는 동생도 없다. 비록 임대 아파트지만 햇살 잘 드는 11층에 산지 제법 오래되었다. 도대체 왜 세호는 자신과 나를 같은 처지로 엮고 싶어 하는 걸까? 심지어 지금 이 술값 낼 주제도 못 되는 놈이. 세호는 편의점 앞에서 담배에 불을 붙였다. 10년 만이었다. 폐부로 연기가 스며드는 느낌이 고스란히 느껴졌다고 했다. 아마도 니코틴과 함께 어떤 악의 기운이 세호의 몸속에 퍼졌을지도 모른다. 그때 그 할머니가 보였다. 처음 보는 할머니였고 할머니는 작았다. 할머니는 누더기 자매같이 낡고 지저분한 코트를 걸치고 있었다. 세호는 할머니를 주시했다. 할머니는 편의점 테라스 옆에 놓인 박스를 납작하게 펼치며 수레에 담고 있었다. 세호의 시선은 수레로 향했다. 할머니의 수레에는 생활 정보지가 가득했다. 그걸 세호가 본 것이다. 하필 백수가 된 오늘. 하필 끊었던 담배를 물었을 때. Damn. Wait, so because grandma. He his job is to stick pamphlets, and when he was fired, he went to a convenience store and purchased a pack of cigarettes, and then he smoked for the first time in 10 years. And while he was smoking, he happened to see a grandma with a trolley of a sort, and she had all the pamphlets that he remembers putting on the streets. So the upper management blamed him for being for the incident of having or of missing pamphlets, and then he found out that he's not entirely sure, but he's probably most certainly sure that it was the grandma that he just witnessed with a trolley with a bunch of the pamphlets that he was responsible for putting on the streets. 할머니는 술을 꾸준히 세우는 할머니가 들어서는 골목마다 따라 들어갔다. 허름한 주택 사이사이에 박스 한두 개가 놓여 있었다. 박스가 보일 때마다 수레는 멈췄고 할머니는 느린 동작으로 그것들을 주워 담았다. 그렇게 두 사람은 미로 같은 작은 골목들을 함께 돌았다. 세호가 졸졸 따라다니는 것을 눈치챈 할머니가 폐업한 이발소 앞에서 걸음을 멈췄다. 할머니가 먼저 세호에게 말을 걸었다. 좀 친절하지 못했다. 왜 따라다녀? 세호는 친절하지 못한 할머니에게 물었다. 저 혹시 이 생활 정보지들 직접 빼신 거예요? 그게 왜? 이게 다 내 거야? 할머니는 계속 친절하지 않았다. 심사가 꼬이기 시작한 세호가 다시 물었다. 직접 뺐냐고? 네. 할머니는 조금 움찔했고 더는 아무 말도 하지 않았다. 서둘러 손수레를 옮기려고 할 뿐이었다. 그때부터 세호의 몸에서 화기가 뿜어져 나오기 시작했다. 할머니는 초면에 몹시 불친절했고 묻는 말에 대답조차 하지 않았다. 세호는 물고 있던 담배를 할머니의 수레에 그대로 집어 던졌다. 생각하고 한 행동은 아니었다. 그냥 순간적으로 화가 났고 누구라도 화날 만한 상황이었다고 했다. 놀란 할머니는 맨손으로 담배 꽁초를 털어냈다. 다행히 박스나 종이에 불이 옮겨
옮겨 붓거나 하진 않았다. 미쳤구나. 내가 좀 더 큰 소리로 그렇게 말했고 세호는 진짜 미친 놈처럼 낄낄대며 웃었다. 농담일까? 잠깐 그런 생각도 들었지만 세호는 농담을 모르는 놈이었다. 누군가 농담을 던져도 농담인 줄 모르는 진지한 놈이었다. 게다가 그런 섬뜩한 농담을 하기에 우린 오랜만에 만나는 그다지 친하지 않은 사이였다. 세호는, 세호는 술을 질질 흘리며 소주를 입안에 털어넣었다. 진지했던 표정이 다소 허무하고 씁쓸하게 바뀌었다. 잘못했다고 했어. 뭐? 잘못했다고 했다고. 미친놈. 우린 소주를 한 병 더 시켰고 씨가 빠진 어묵탕을 데워달라고 했다. 나는 앞으로 어쩔 계획이냐고 물었다. 세호는 뭘 해야 좋을지 모르겠다고 했다. 하고 싶은 일은 기회가 없고 할 수 있는 일은 뭔지 모르겠다고 했다. 곧 마흔인데 어떤 길도 찾지 못한 자신이 한심하다고 했다. 택배, 대리운전, 편의점 알바 등을 하면서도 꾸준히 이력서를 들고 뛰었지만 달라진 건 나이밖에 없었다. 노모는 작년에 유방암으로 수술을 했고 8살이나 어린 동생 재호는 여전히 고시원에서 임용고시를 준비하고 있다. 내가 한마디 하려고 하자 세호는 동생 탓이 아니라고 그 뒷바라지는 자기가 꼭 해주고 싶은 거라며 내 입을 막았다. 자기는 노모에게 남편이고 재호에게 아버지라는 말을 교실에 걸린 급훈처럼 가슴팍에 걸고 사는 세호가 안쓰러웠다. 그냥 보통으로 살고 싶은데 보통이 힘들다고 말하는 세호는 많이 지쳐 보였다. 나라에서 이력서를 받고 적당한 직장에 꽂아주면 좋겠어. 정규직, 비정규직, 알바 이런 거 없이 그냥 다 공무원이면 좋겠어. 그 말이 무슨 뜻인지 알 것 같아서 한숨만 났다. 내가 하는 일도 변변치 않은 일이다. 아울렛 쇼핑몰에서 시설물 유지보수를 맡고 있다. 비싼 등록금 내고 꾸역꾸역 배웠던 경영이나 경제 따위나 아무짝에도 쓸모없는 직종이고 결과적으로 등록금 수천만 원만 버린 셈이다. 우린 다국적 기업에서 기획이나 마케팅 업무를 하며 멋지게 살 줄 알았다. 우리 전공이었고 우리가 잘할 수 있는 일이었다. 그렇지만 우리가 잘할 수 있는 분야 따위는 상관없었다. 자리는 적고 인재는 넘쳤다. 올곧게 노력하는 사람이 기회를 얻고 성공하는 세상은 사라졌다. 든든한 백마저 없으면 빨리 주제 파악을 하는 게 현명하다는 깨달음이 왔다. 나는 어디든 취직만 되면 감사했고 오늘 세월을 보니 일찌감치 눈 내리깔고 여기라도 취직한 게 다행이라 생각되었다. 덕분에 지금은 작업 반장이라도 하고 있으니까 참. 너 예전에 회계사 준비했잖아. 그거 다시 도전해 보지 그래. 내가 공부하면 돈은 누가 버냐? 넌 가정이 뭔지 몰라? 생각을 좀 해라. 생각을. 세호의 말투가 점점 사나워졌다. 모르긴 뭘 몰라. 우리 나이에 가장 아닌 남자가 몇이나 된다고. 세호는 입 닫고 자기 말만 들어줄 사람이 필요한 모양이었다. 세호는 뭐랄까 항상 뭔지 모를 암울한 기운으로 가득했다. 20대에는 치기 어려워 그랬다 쳐도 마흔이 다 되도록 변하지 않은 세호 성격에 넌다리가 날 것 같았다. 세호의 상황과 기분을 이해하지 못하는 건 아니지만 별일 없는 날이라고 해서 유쾌한 적은 없었던 놈이다. 나는 그런 세호를 오늘 하루만 더 받아주고 다시는 만나지 않을 생각이었다. 잊을만 하면 걸려오는 전화도 받지 않을 생각이었다. 만나면 나도 피곤했지만 무엇보다 아내가 몹시 싫어했다. 진짜 오늘만 성별회는 해야지. 아내는 짜증내며 화장실로 들어갔다. 화장실 안에서 오늘이 마지막이라고 못을 박았다. 그래, 어차피 내 쪽에서는 성별회 차원으로 나온 자리니깐 유종의 미를 거두자. 나는 세호의 빈잔에 술을 채워주었다. 세호는 자신이 왜 세호는 자신이
세호는 자신이 왜 회계사 시험을 포기했는지 떠들고 있었다. 죽은 아버지를 계속 들먹였다. 가슴에 맺혔다던 그 이야기를 이미 수십 번은 들었다. 세호는 점점 고주망태가 되는 것 같았다. 나는 세호에게 그만 들어가자고 했다. 더 취하면 골치 아파질 수도 있었다. 벌써 6시가 가까웠다. 내가 계산서를 집어들고 의자를 뒤로 쭉 빼자 세호가 피식 웃으며 쳐다보았다. 그리고 소주 한 병을 더 주문했다. 나는 곧바로 주문을 취소하며 자리에서 일어났다. 세호에게도 일어나라고 말했다. 내 딴에는 단호한 어조였지만 세호는 큰 소리로 웃었다. 앉는 게 좋을걸? 미친놈이 그렇게 말했다. 뭐라고? 너도 이미 공범이야. 무슨 개소리야. 공범이나 다름없어. 내가 그 노인네를 죽였을지도 모르는데 그냥 가겠다고? 황당했다. 내가 다시 자리에 앉자 세호는 소주를 시키라고 했다. 일단은 그래야 할 것 같았다. 나는 술을 시켰다. 술집 주인은 걱정되는 얼굴로 세호를 쳐다보며 술병을 가지고 왔다. 나는 괜찮다는 뜻으로 주인을 향해 고개를 끄덕였다. 그냥 집에 가기 싫어서 하는 소리겠지. 차라리 완전히 취해서 뻗어버리는 게 나을지도 몰랐다. 지금 상태로는 피차 좋게 헤어지기 힘들 것이다. 그래 처먹어라. 나는 세호의 잔에 술을 가득 채워주었다. 어차피 오늘은 휴무니깐 나도 좀 취하는 게 낫겠다. 지금 들어가나 더 있다가 들어가나 아내에게 잔소리 들을 거 매한가지다. 내가 잔을 들자 세호는 자꾸만 희죽희죽 웃었다. 왜 자꾸 웃냐? 사람들이 웃기지도 않은 상황에서 왜 웃는지 궁금해. 아까 그 할머니도 웃지만 않았으면 아무 일 없었을 텐데 말이야. 내가 잘못했다고 했다며. 내가? 아니 그 할머니가 잘못했다고 했지. 세호의 쉣. 세호의 횡설수설이 점점 두려워져서 계속 질문할 수가 없었다. 수레 앞을 가로막은 세호는 다시 담배를 꼬나물고 라이터를 꺼냈다고 했다. 서릿바람이 세호 쪽으로 날아왔고 라이터는 몇 차례 불발되었다. 라이터가 번쩍일 때마다 할머니의 어깨가 움찔움찔했다. 가만히 서서 세호를 응시하던 할머니가 세호 앞으로 몇 발 다가왔다. 그리고 갑자기 잘못했다고 하더란다. 잘못했어 내가. 세호는 그런 할머니가 웃겨서 라이터를 켤 수가 없었다. 겨우 담뱃불을 붙인 세호는 양쪽 볼이 깊게 패도록 연기를 빨아들였다가 길게 내뿜으며 물었다. 뭐가? 세호 표현을 빌리자면 할머니는 누나를 굴리며 자신이 뭘 잘못했는지 생각했다. 이윽고 할머니가 말했다. 신문 빼돌린 거 잘못했어. 세호는 할머니가 자신의 잘못을 정확히 알고 있어서 화가 났다. 그래서 아니라고 말했다. 그거 아닌데? 할머니는 고개를 숙인 채 다시 자신의 잘못을 고민했다. 그동안 세호는 정답을 뭐로 하는 게 좋을지 생각했다. 잠시 후 할머니가 다소곳이 말했다. 반말해서 미안해요. 반말해서 미안해요. 할머니는 마치 몇 분 전과는 전혀 다른 사람으로 공손하게 변했고 세호는 정말 성이 많이 났다. 그게 잘못인지 알면서도 그렇게 했다는 것이 화가 났다고 했다.
나는 잘못 하나도 안 했는데 어릴 때는 처맞고 커서는 회사도 잘리고 그러는데 왜 잘못인 줄 알면서도 잘못하고 사는 거야? 응? 잘못인 줄 알면 안 그래야지요. 세호의 발음이 갑자기 또박또박해져서 나는 어떤 말도 하지 않았다. 궁금한 표정도 짓지 않았다. 그냥 술만 마셨다. 그랬더니 세호가 내게 질문했다. 반응이 왜 그래? 그래서 내가 어떻게 했게? 대답을 하긴 해야 하는데 주눅 든 것처럼 보이기 싫고 우린 친구도 그래서 난 좀 서먹하지 않게 굴고 싶었다. 이게 뭐야? 다행히 세호가 마구 웃어주었다. 그래서 한마디 덧붙였다. 미친놈. 세호는 길을 터주었다고 했다. 할머니는 무거운 손수레를 끌며 젠 걸음으로 골목을 빠져나갔고 세호는 또 할머니를 따라갔다. 세호가 당당하게 따라오자 할머니는 세호를 의식하느라 자꾸 뒤돌아보았다. 할머니가 뒤돌아볼 때마다 세호는 가라는 손짓을 했다. 할머니와 손수레는 계속 빠르게 움직였다. 끝없이 이어진 남루한 골목들을 빙빙 돌았다. 할머니는 막다른 골목 끝에서 제때 커브를 틀지 못해 넘어지고 말았다. 손수레는 넘어진 할머니를 덮쳤다. 박스가 길바닥에 쏟아졌다. 생활정보지도 바람에 나부끼며 여기저기 흩어졌다. 할머니의 작은 몸은 손수레 아래에서 꾸물거렸다. 세호는 발로 손수레를 밀쳐냈다. 수레 귀퉁이를 짚고 가까스로 일어난 할머니는 오른손으로 허리를 주물렀다. 두 사람의 눈이 마주쳤다. 할머니는 나뒹구는 폐지를 수레에 주워 담으며 틈틈이 오른쪽 허리를 매만졌다. 세호는 할머니를 잠자코 지켜보기만 했다. 정리를 마친 할머니가 등을 곧주 세우더니 새까만 하늘을 올려다보았다. 세호는 자신도 모르게 할머니를 따라 하늘을 올려다보았다. 하늘이 연탄 같다고 생각했다. 하고 많은 까만 것 중에 연탄이 떠올랐다. 연탄 같은 하늘. 세호는 하늘에 불을 붙이고 싶었다. 그 사이 할머니가 세호 쪽으로 천천히 다가왔다. 허리에 찬 주머니에서 주섬주섬 무언가를 꺼낸 할머니는 세호에게 그것을 내밀었다. 가로등 빛을 받아 노랗거나 파랗게 울고 있는 그것은 구겨진 지폐 뭉치였다. 세호는 마침내 분노를 주체할 수 없었다. 그 돈을 꺼내지 말았어야 했어. 무슨 소리야? 돈을 보기 전까지는 단순히 정보질에 빼돌린 것에 대한 응징 정도만 할 생각이었어. 근데 모든 걸 바꿔놓은 거야, 그 돈이. 받았어. 세우는 비웃음을 머금고 나를 노려보았다. 받았냐는 질문이 뭐가 잘못됐는지 모르겠지만 나는 반자동으로 세호의 시선을 피했다. 리액션을 안 하면 안 한다고 난리고 질문을 안 하면 오히려 본인이 질문을 던지고 반응을 하면 비웃고 당최 어쩌라는 건지. 정말 피곤한 놈이다. 그 와중에도 궁금한 건 사실이었다. 돈이 모든 걸 바꿔놓다니. 세호는 마치 이야기 사이에 광고라도 삽입하듯 소주를 마시며 감질나게 이야기를 이어나갔다. 할머니는 돈 뭉치를 들고 빠끔한 눈으로 세호를 올려다보았다. 지저분하게 삐져나온
지저분하게 삐져나온 하얀 머리카락들이 바람에 휘청거렸다. 세호는 냅다 할머니의 가슴팍을 밀어버렸다. 할머니는 순식간에 1미터쯤 나가 떨어졌고 사나워진 세호는 소리를 질렀다. 내가 거지야? 강도야? 쉣. 할머니는 허공에 흩어지는 지폐를 붙잡기 위해 손발을 바둥거렸다. 줍지마. 세호가 고함을 질러도 할머니는 정신없이 손을 쥐었다. 줍지 말라고. 세호는 할머니의 등허리를 걷어쳤다. 할머니는 한두 바퀴 굴렀지만 작은 소나기에 움켜진 지폐는 한 장도 빠져나가지 않았다. 세호는 할머니가 꼭 쥐고 있는 주먹을 펼치려고 했다. 할머니는 양손으로 그것을 사수했다. 세호가 거구는 아니었지만 어쨌든 말도 안 되는 힘싸움이었다. 늙은 손은 젊은 손을 이기지 못했다. 세호는 지폐를 모조리 빼앗아 연탄 같은 하늘 위로 흩뿌렸다. 흩뿌렸다. 그 순간 할머니가 웃기 시작했다. 길바닥에 넘어진 채로 그저 하염없이 웃었다. 살에 들린 사람처럼 기침까지 해가며 끈질기게 웃었다. 할머니의 웃음소리는 겨울바람을 타고 세호의 귓가에 울려 퍼졌다. 세호는 웃고 있는 할머니의 얼굴에 주먹을 날렸다. 왜 웃어? 내가 웃겨? 어? 세호의 주먹은 거침없었다. 줍지 말라고 했잖아. 돈은 줍는 게 아니라고. 할머니는 이미 미동도 없었지만 세호는 멈추지 않았다. 돈을 왜 주는데 왜? 그 장면을 얘기하면서 풍분한 세호는 소주를 연거푸 마시기 시작했다. 세호가 소주잔을 거세게 내려놓을 때마다 스테인리스 테이블이 기우뚱댔다. 테이블 위에 올려둔 내 휴대폰은 아까부터 덜덜 떨고 있었고 나는 세호를 보는 대신 떨고 있는 휴대폰만 바라보았다. 술잔도 덜덜 떨렸고 젓가락도 덜덜 떨렸다. 아내의 세 번째 전화가 부재중으로 넘어간 후 나도 본격적으로 소주를 마셨다. 별 수가 없었다. 휴대폰으로 나도 덜덜거리고 있을까봐 술만 마셨다. 할머니를 어떻게 했냐는 질문은 하지 않기로 했다. 제발 세호도 내게 말하지 않았으면 좋겠다고 생각했다. 주위를 둘러보았다. 다행히 다른 손님은 없었고 주인은 주방 안에 있었다. 도대체 그게 왜 다행이라고 생각되는 건지 모르겠지만 나는 안도의 숨을 내쉬며 세월을 찬찬히 뜯어보았다. 주먹에 별 다른 상처나 명은 없었다. 옷이나 신발에 피가 묻었다거나 그렇지도 않았다. 다만 표정만은 내가 알고 있던 세호가 아니었다. 취직하고 얼마 뒤에 나는 임대 아파트를 얻었다. 큰형이 도와주었다. 입주한 지 두어 달 지났을 무렵 세호의 전화를 받았다. 대학 졸업 후 처음 만난 세호는 갈 데가 없다고 했다. 잠잠해질 때까지만 신세지게 해달라고 했다. 아버지가 죽으면 편안해질 줄 알았던 세호는 빚쟁이한테 쫓기고 있었다. 세호의 아버지는 세호뿐만 아니라 온 가족의 명의로 빚을 남기고 죽었다. 그때 세호의 표정은 비굴했다. 낮은 자세, 비굴한 표정의 친구는 뿌리치기 힘든 거였다. 세호는 내 임대 아파트에 반년 동안 머물다가 사라졌다. 내가 아내를 만난 직후였다. 아내가 자신을 싫어한다는 걸 세호도 눈치채고 있었다. 그 뒤에도 세호는 돈을 꾸기 위해 몇 번 연락했고 술은 내가 샀다.
그때마다 세호는 내 비위를 맞추려고 노력하며 최대한 비굴했다. 그래서 그런 놈인 줄만 알았다. 오늘 세호의 표정은 무척 낯설고 해괴하다 못해 두려웠다. 이성을 잃었던 세호는 전화벨 소리를 들었다. 기절한 할머니의 몸에서 나는 소리였다. 세호는 할머니가 입고 있던 코트 주머니에서 휴대폰을 꺼냈다. 화면에 우리 아들이라고 떴다. 세호는 우리 아들한테 화가 났다. 아들 새끼가 있는데 이 추운 날 이 짓을 하고 다녔다는 게 화가 났다. 세호는 통화 버튼을 눌렀다. 우리 아들은 또 나갔냐고 고함을 질렀다. 거지처럼 또 폐쥐 죽고 있냐고 화를 냈다. 당장 들어오라고 하더니 올 때 소주를 사오라는 당부가 이어졌다. 이쪽에서 대답이 없다고 욕을 했다. 세호의 입에서도 작게 욕이 튀어나왔다. 아 씨발. 그때 우리 아들이 소리를 질렀다. 너 누구야? 세호가 대답했다. 말하면 아냐? 우리 아들의 흥분한 목소리가 들렸다. 너희 새끼 누구야? 우리 엄마 어딨어? 세호는 그의 목소리를 흉내냈다. 우리 엄마 어딨어? 우리 엄마 어딨어? 약이 오른 우리 아들이 말했다. 너희 새끼 죽여버린다. 세호는 입술을 휴대폰 아래쪽에 가까이 대고 말했다. 좆가. 전화를 끄는 세호는 쓰러진 할머니를 바라보았다. 그제야 죽었는지 살았는지 걱정되었다. 세호는 발로 할머니의 몸통을 건드렸다. 아무 반응이 없었다. 할머니 콧구멍에 손등을 대보았다. 미지근한 숨이 새어나왔다. 안심한 세호는 할머니를 수레로 옮기기 위해 들어 올렸다. 거든거든한 늙은 몸은 낡은 수레에 말맞게 들어갔다. 세호는 할머니 몸 위에 박스와 신문지를 올렸다. 나도 그는 지폐를 대충 끌어모아 할머니 등 아래쪽에 쑤셔 넣었다. 세호는 수레를 방치한 채 할머니의 휴대폰을 가지고 차로 돌아갔다. 구급차를 부를 생각이었다고 했다. 그런데 벼랑간 사람을 만나고 싶었고 말을 하고 싶었고 새벽 3시가 넘은 시각에 내게 전화를 했다. 모르는 전화번호였다. 세호의 번호였다면 아마 받지 않았을 것이다. 저 불쌍한 놈은 사람이 그리울 때면 생각나는 이름이 나밖에 없었다고 했다. 그런 말을 들으면 새벽이라도 외면하기 힘든 일이다. 살아있는 거지? 살아있지. 그래도 이런 날씨에 그렇게 두고 오면 어떡하냐고 말하고 싶었지만 나는 말하지 않았다. 꼭 힘없는 할머니에게 그랬어야 했냐고 화내고 싶었지만 화내지 않았다. 지금이라도 구급차를 부르자고 하고 싶었지만 하지 않았다. 그저 아내와 아이들이 있는 집으로 돌아가고 싶을 뿐이었다. 솔직히 그 할머니가 어떻게 되든 말든 세호가 어떤 짓을 하든 말든 상관할 바 아니었다. 진짜인지 아닌지 확인할 것도 아니고 그러고 싶지도 않았다. 그것보다 집에 가서 들어야 할 아내의 잔소리가 더 무서웠다. 볼일을 보면서 잠깐 고민했다. 신고할까? 허리춤을 흔들며 고개도 흔들었다. 아니야. 물을 내린 후 주머니를 뒤졌다. 휴대폰을 들고 오지 않았다.
하는 수 없이 자리로 돌아갔다. 돌아가면서 다짐했다. 내일 당장 전화번호부터 바꾸겠다고. 다시는 세호와 엮이지 않겠다고. 내가 의자에 앉자마자 세호는 등을 곧게 세웠다. 뭔가 새로운 자세였고 환기된 표정이었다. 확실하진 않아. 뭐가 살아있는지, 그게 숨이었는지 바람이었는지 나도 모르겠어. 지금이라도 119에 신고하자고 결국 내가 말했다. 내가 우연히 발견해서 신고한 거라고 말하면 괜찮을 거라고. 내 얘기는 하지 않겠다고. 세호는 오랫동안 나를 쳐다보았다. 그러다 대뜸 아내의 안부를 물었다. 나는 잘 있다고 대답했다. 세호는 고개를 끄덕이더니 이번엔 딸들이 몇 살이냐고 물었다. 나는 아직 어리다고만 대답했다. 세호는 그동안 자신이 빌린 돈을 다 갚지 않았냐고 물었다. 뜬금없었다. 다 갚았다고. 이자까지 주지 않았냐고 말하자 세호는 또 고개를 끄덕였다. 그럼 딱히 너한테 잘못한 건 없네. 그렇지? 이번엔 내가 고개를 끄덕이며 말했다. 없지. 잘못은 무슨. 세호 입에서 잘못이라는 단어가 나올 때마다 나는 왠지 모르게 불편했다. 세호는 잘잘못을 분명하게 따지는 성향을 갖고 있었다. 따져봐도 세호가 크게 잘못한 건 없었다. 빌린 돈은 다 갚았고 가끔 만나긴 했지만 이렇게 새벽에 불러낸 건 처음이었다. 아내가 세호를 싫어하는 건 세호의 환경 때문이었다. 그건 세호 탓이 아니었다. 내 기억으로 세호 자체는 그렇게 나쁜 놈이 아니었다. 내 기억으로 내가 발견한 거라며 발견 닮아가야지. 그냥 해본 소린데 어저께 신고해서 잡힌 너 그냥 하는 거잖아. 내가 왜 잡혀? 아니 뭐 요즘 널린 게 CCTV고 너 핸드폰 할머니 휴대폰도 없었잖아. 이 동네 출구문까지 내가 모르는 일이 없는데 카메라 위치 모르겠냐? 그런 싸구려 골목까지 CCTV를 다니진 않아. 블랙박스 같은 건 쉽게 볼걸. 그 골목엔 차가 못 들어가. 할머니 휴대폰은 그걸로 너한테 한 번 전화했고 내가 바로 나한테 전화했잖아. 뭔가 이상하게 말리는 기분이 들었다. 세월이 맞았다. Shit. 새벽에 우리는 처음 번호로 전화가 왔고 세호였고 자신의 휴대폰으로 전화하라고만 했다. 그런 일이 한 번도 없었기에 나는 바로 세호에게 전화를 걸었다. 결국 세호와 할머니 사이에 통화 내역은 없는 거였다. 불길했다. 아무래도 망설이면 안 될 것 같았다. 일단 가서 할머니의 상태부터 확인한 후에 어디든 신고를 해야 할 것 같았다. 이미 내가 상당히 개입되었다는 찜찜한 기분을 지울 수 없었고 무엇보다 그렇게라도 술자리를 끝내고 싶었다. 어디에도 사람은 없었다. 가끔 쓰레기만 바람에 날아갈 것 뿐이었다. 차도 사람도 없는 찬 겨울 아침을 세호와 함께 걸었다. 새해가 며칠 남지 않았다. 내년에 큰 아이가 학교에 들어간다. 아내는 복직할 수 있을까? 성장이 느려서 걱정했던 둘째는 이제 막 늙은 잉태였다.
Oh my god. Yeah. Holy shit. Shit. Oh my god. Okay, so it's when you kind of expect I expected this kind of turn, but the author did a marvelous job in really drawing you in. I think that's the wonder of this short story. That was bad of me. I kind of skipped ahead to see um if if I was right. I was kind of expecting this um this end, like the end of a story.
and I was right, sort of 90, like about almost all right. So I was a little disappointed. I don't know if I showed it on the video, but then I went back to where I was before skipping, and then I started to read, and it was like going on a roller coaster. The When you first go down on the roller coaster, it's just she's great. It also oh my god, it's crazy. So I consider myself a very like a novice, like a beginner with reading, and if the writing style is straightforward, um, like this happened, kind of, it's easy to follow. If it's easy to follow, it's nice. But then I love it. I also love it when writing style is fairly difficult. Challenge when the author challenges you. Um, because and the reason why okay, so the reason why I'm laughing is not only the challenge but also the technique or the way that they write is
they just it's different. Every fiction writer, um, their way of making a phrase a little bit difficult to understand, or um, it makes you wonder, like, what the heck am I reading? In a good way, because it makes you reread it a bunch of times, try to make connections. 그것이 키우는 것일까? 아버는 미주로 인해 자라고 있는 것일까? 자라는 건 그냥 사랑일까? 친구를 길고 바람 적당한 비행을 저지르고 집으로 나가는 그래봐야 아주 사소하고 소심한 비행들이었다. 이를테면 학원 빼먹기나 귀를 같은 가난한 골목은 여전히 어둡고 조용했으며 희망이 없어 보였다. Damn, this is difficult. Why can't I understand this? 길과 나름 적당한 비행을 저지르고 집으로 향하던 길이었다. 그래봐야 아주 사소하고 소심한 비행들이었다. 이를테면 학원 빼먹기나 귀를 든 것 같은 가난한 골목은 여전히 어둡고 조용했으며 희망이 없어 보였다. 데솔트, 저량, 데솔트, 저량했으며 데솔트, 애주티브, 저량하다, 어둡고 저량했으며 희망이 없어 보였다. 저량하다, 데솔트, 저량하다. 골목은 처량했다. 숲은 어둡고 숲 주변은 어둡고 처량했다. 으스스하고 처량했다. 으스스하고 처량한 지하 주차장. 뭔가가 금방이라도 튀어나올 것 같은 으스스하고 처량한 지하 주차장이었다. 가난한 골목은 여전히 어둡고 처량했으며 희망이 없어 보였다. 차벅차벅 느린 걸음으로 신발 뒤꿈치를 끌며 걷던 그날 밤을 미주는 잊지 않았다. 기필코 잊어버리고 말겠노라 다짐했던 기억들은 기필코 어딘가에 짱 박혀 있다가 제 맘대로 이제는 괜찮다는 듯 기억의 주인을 껴안고 일상을 흔들고 만다. 그런 기억 최초에 거기에 혜자가 있다.
How many hours did I put in today? I think 5 hours. 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, this was ninth one, so 5 hours today. It's going up. Some days I was barely able to do more than three, but now look at me, 5 hours. So if it's 80 hours a week, that's a little short of 12 hours a week. So around 11 to 12 hours every day. Yeah, possible. All right, I'll see you guys in the next video.